Hello students, in the last video part 2 of Worlds of Microbes la நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம்னா how these microorganisms cause diseases to our body ன்னு பார்த்தோம். அதுல airborne diseases caused by virus and bacteria பார்த்தோம், and then waterborne diseases caused by virus and bacteria பார்த்தோம். இப்போ இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது vector borne diseases. Vector borne diseases அப்படிங்கிறது என்னன்னா, vector is an agent that acts as an intermediate carrier of the pathogen. இப்போ ஒரு microorganism இருக்கு, அனிமலோ இத human beingோ இருக்காங்க. இந்த ரெண்டுக்கு நடுவுல ஒரு intermediate carrier of carrying the microorganism to the host. அப்படி பண்ற அந்த ஏஜென்ட்டுக்கு பேரு தான் vector. So diseases transmitted by vectors are called vector-borne diseases. So இந்த vectors மூலமா வந்து transmit ஆகிற diseases வந்து vector-borne diseases அப்படின்னு சொல்றோம். These vectors can also transfer infecting agents from infected person to healthy person. அதாவது microorganisms வந்து நம்ம உடம்புல வந்து கேரி பண்ணி கொண்டு வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றது வெக்டார்ஸ். நாட் ஓன்லி தட், ஒரு இன்ஃபெக்டட் பர்சன் கிட்டேருந்து இன்னொரு ஹெல்தி பர்சனுக்கு இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன்ஃபெக்ஷனை கொண்டு போகிறதும் இந்த வெக்டார்ஸ் தான். ஸோ சம் ஆஃப் தி இன்செக்ட் vector-borne diseases are malaria, filaria, chikungunya, dengue, and diseases which are transmitted through animals are bird flu and swine flu. So vectorல வந்து இன்செக்ட்ஸும் இருக்கு, அனிமல்ஸும் இருக்கு. Many insects and animals act as vectors. Insect vector-borne diseases are malaria, filaria, chikungunya, dengue. So vector-borne diseases caused by animals வந்து பாத்தீங்கன்னா bird flu and swine flu. First disease malaria பத்தி பார்க்கலாம். Malaria continues to be one of the major health problems of developing countries. It is caused by a protozoan parasite, Plasmodium. 4 species of Plasmodium, namely P. vivax, P. malariae, P. falciparum, and P. ovale, cause malaria. So malaria cause பண்ற protozoa parasite, virus கிடையாது, bacteria கிடையாது, protozoa parasite, Plasmodium தான் malaria cause பண்ணுது. 4 species இருக்கு, namely Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum, and Plasmodium ovale. இதெல்லாமே malaria cause பண்ற protozoa ஓட species. இதில் malaria caused by Plasmodium falciparum is fatal, அதாவது death cause பண்ற species. Approximately 300 million people around the world get infected with malaria every year. Malaria எப்படி spread ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா through bite of an insect vector. The female Anopheles mosquito, which feeds on human blood and usually lasts less than 10 days. So female Anopheles mosquito நம்மளை கடிக்கிறதுனால இந்த மலேரியா டிசீஸ் நம்மளுக்கு வருது. இது மட்டும் இல்லாம இந்த Anopheles mosquito spreads this disease from one infected person to other infected person. A person affected by malaria will show symptoms of headache, nausea na vomiting, muscular pain, chillness and shivering, followed by rapid rise in temperature. So fever இருக்கும், vomiting இருக்கும், muscular pain இருக்கும், chillness and shivering, குளிர் ஜுரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது. அப்புறம் fever subsides with profuse sweating, ரொம்ப வேர்த்து கொட்டி fever subside ஆகும். Use of quinine drugs kills the stages of malaria parasite. So quinine drugs use பண்ணி இந்த மலேரியாக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. Sir Ronald Ross அப்படின்ற ஒரு Indian born British doctor is famous for his work in malaria. He worked in Indian medical service for 25 years. He identified the developing stages of malarial parasite in the gastrointestinal tract of mosquito and proved that malaria was transmitted by mosquito. So இவர் என்ன ரிசர்ச் பண்ணார்னா, மலேரியா வந்து மஸ்கிட்டோவால தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்றத ரிசர்ச் பண்ணி நமக்கு சொன்னாரு. 1902ல he received Nobel Prize for Physiology for his work on the transmission of malaria. Next வந்து chikungunya. Chikungunya வந்து it is caused by a virus. Malaria is caused by a protozoa, Plasmodium. அதே மாதிரி chikungunya is caused by a virus.
It is transmitted in humans by the bite of infected Aedes aegypti mosquito. இதுவும் mosquito insect நால தான் நமக்கு transmit ஆகுது by the bite of Aedes aegypti mosquito. Malaria வந்து female Anopheles mosquito. இது வந்து Aedes aegypti mosquito during the daytime. So daytimeல கடிக்கிற இந்த Aedes aegypti mosquito நால நமக்கு chikungunya வருது. இதோட symptoms வந்து பாத்தீங்கன்னா persistent joint pain. Jointsல வந்து வலி அதிகமா இருக்கும். rashes வரும், headache, fever இருக்கும். joint pains வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நம்மளுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் chikungunya வந்துச்சுன்னா. incubation period வந்து usually 2 to 12 days. அதாவது இந்த infection நம்மளுக்கு வந்து எப்போ disease நம்மளுக்கு வருதோ அந்த incubation period வந்து 2 to 12 days. கொசு கடிச்சு ஒரு 2ல இருந்து 12 நாள்ல நம்மளுக்கு இந்த disease வரும். chillness வந்து அதிகமா இருக்கு. fever, high fever வரும். அப்புறமா வந்து joints எல்லாம் வந்து inflame ஆயிடும், அதாவது வீங்கிடும். ஸோ அதனால வந்து நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். paracetamol tablet வந்து pain relieverக்கும் fever reduce பண்றதுக்கும் கொடுக்குறாங்க. next is dengue. டெங்கியூக்கு இன்னொரு பேர் வந்து break bone fever. break bone fever எதனால சொல்றோம்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான body pain and muscle pain இருக்கும் டெங்கியூ வந்துச்சுன்னா. So dengue fever, it is caused by a virus and it is transmitted by the same Aedes aegypti mosquito. Incubation period வந்து 5 to 6 days. என்ன symptoms இருக்கும்னா high fever, severe headache, muscle and joint pain, rashes, hemorrhage, fall in blood platelet count are the symptoms associated with this tissue. So vomiting, abdominal pain, difficulty in breathing, அப்புறம் skin rash, இது எல்லாமே வந்து dengue fever வந்தா வரும். இதுக்கும் paracetamol tablet தான். complete rest and increased intake of fluid is essential. So dengue கொசு கடிச்சா எந்தெந்த பார்ட்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றதா இந்த பிக்சர்ல வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து papaya leaf extract and herbal drink நிலவேம்பு குடிநீர், இது வந்து டெங்கு பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. டெங்கு வந்தா நார்மலி பிளட்ல இருக்கிற பிளேட்லெட் கவுண்ட் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிடும். ஸோ பப்பாயா லீஃப் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ல ப்ரிப்பேர் பண்ண அந்த கன்காக்ஷனோ இல்லை டேப்லெட்டோ எடுக்கும்போது இட் இன்க்ரீசஸ் யுவர் பிளேட்லெட் கவுண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபிலேரியா. ஃபிலேரியா அப்படின்றது என்னன்னா, நம்ம ஊர்ல வந்து அந்த காலெல்லாம் பெருசா வீங்கி போயிருக்கோம்ல, யானை கால் சொல்லுவோம், அந்த டிசீஸ் தான் ஃபிலேரியா. இட் இஸ் அ மேஜர் ஹெல்த் ப்ராப்ளம். இது எப்படி வருதுன்னா, இட் இஸ் காஸ்ட் பை நிமெட்டோட் வார்ம், உச்சிரீரியா பேங்க்ராஃப்டி அப்படின்ற ஒரு வார்ம்னால தான் இந்த ஃபிலேரியா டிசீஸ் வருது. adult worms are found in the lymphatic system of man. lymphatic systemனா நம்மளோட நர்வ்ஸோட ஜாயின்ஸ்ல எல்லாம் வந்து lymph nodes இருக்கும். அந்த lymph nodesல வந்து இந்த worms இருக்கு. இது எப்படி நமக்குள்ள வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, it is caused by a bite of infected Culex mosquito. Culex mosquito கடிக்கிறதுனால இந்த worms வந்து human bodyக்குள்ள வருது and lymphs வந்து இது அட்டாக் பண்ணுது. ஸோ இன்குபேஷன் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலி 8 to 16 months இருக்கும். சிம்டம்ஸ் இன்க்ளூட் அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன், ஃபீவர், inflammation in lymph glands. In chronic infection, the main feature is elephantiasis, which affects the legs, scrotum and arms. So ரொம்ப அக்யூட்டா க்ரானிக்கா ரொம்ப நாள் பட்ட ஃபிலேரியா இருக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த யானைக்கால் வருது. ஸோ இந்த மாதிரி டிசீஸ் எல்லாம் காஸ் பண்ணுறது mosquito vector. So how to prevent your mosquitoes? Prevention of mosquito bites by using mosquito nets, mosquito screens, mosquito repellents, ointments. Breeding places eliminate பண்ணனும். mosquito breeding places like sanitation provide பண்ணி, waste water எல்லாம் dispose பண்ணி, drainage adequate கொடுக்கணும். stagnant water இருக்கக்கூடாது, தண்ணி எங்கேயும் தேங்க விடாம அந்த மஸ்கிட்டோட ப்ரீடிங்கை அவாய்ட் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டா நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம் இந்த டிசீஸை. Collection of water in any uncovered container such as water tank, pots, flower pots, discarded tires should be avoided. அதாவது ஓப்பன் இருக்கிற கண்டெய்னர்ஸ்ல வாட்டர் தேங்கி இருக்கிறத அவாய்ட் பண்ணணும். Control of mosquito larvae by spraying oil on stagnant water bodies. Stagnant water bodiesல வந்து mosquito oils வந்து போடணும்.
போட்டால் அதை ப்ரீட் பண்ணுறதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். அடல்ட் மஸ்கிட்டோஸ் கேன் பி கில்டு பை ஸ்ப்ரேயிங் இன்செக்டிசைட் ஸ்ப்ரே பண்ணி மஸ்கிட்டோஸ் கில் பண்ணணும். அண்ட் தென் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சிட்ரனல்லா ஆயில் ஆர் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் ஆன் தி எக்ஸ்போஸ்ட் ஸ்கின். நம்மளோட ஸ்கின்ல வந்து யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் அண்ட் சிட்ரனல்லா ஆயிலை அப்ளிகேஷன் பண்ணால் we can prevent mosquito bites. Next வந்து diseases transmitted by animals. Vectorsலேயே வந்து insectsல diseases transmit பண்ணது பார்த்தோம் நம்ம. சிக்கன்குனியா, டெங்கு, ஃபிலேரியா, மலேரியா பார்த்தோம். இப்போ diseases transmitted by animals இதில் வந்து swine flu and avian flu பார்க்க போகிறோம். swine flu அப்படின்றது வந்து it first originated from pigs. swineனா pigன்னு அர்த்தம். That is the meaning of swine. So pigsல இருந்தா இந்த flu வந்து originate ஆச்சு. It is caused by virus that affects pigs and has started infecting humans. First வந்து இந்த virus pigs affect பண்ணிச்சு, அப்புறம் humanயும் affect பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு. It spreads through air and it affects the respiratory system. இதை cause பண்ற virus வந்து H1N1 virus, influenza virus. It is transmitted from person to person by inhalation or ingestion of droplets containing virus from people sneezing or coughing. So எப்படி spread ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்னீஸ் பண்ணும்போது வர அந்த droplet infectionனால person to person spread ஆகுது. Symptoms வந்து fever, cough, nasal secretion, fatigueனா tiredness, headache, sore throat, rashes in the body acheனா pain, chills, nausea, vomiting, diarrhea and shortness of breath. இதெல்லாமே symptoms. Prevention and control என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா nasal spray vaccine இருக்கு, அதை போட்டுக்கலாம். Avoiding close contact with person suffering from flu. யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லை, flu இருக்குன்னு தெரிஞ்சா அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம distance keep up பண்ணணும். அப்புறம் நிறைய hydration எடுத்துக்கணும். Intake of water, fruit juices இதெல்லாமே எடுத்துக்கணும் to prevent dehydration. Plenty of rest இருக்கணும். Always wash hands and practice good hygiene. So swine flu வந்து first வந்து April 2009ல வந்து surface ஆச்சு and it affected millions of people. So அது வந்து அந்த டைம்ல ஒரு பேண்டமிக்கா டிக்ளேர் பண்ணாங்க WHO. இப்போ எப்படி COVID-19 பேண்டமிக்கா டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி 2009ல ஜூன் 2009ல WHO declared swine flu as a pandemic. In 2015, India has reported that over 31,000 people were infected by swine flu and 1,900 deaths இருந்துச்சுன்னு சொல்லி இந்தியா ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Next is avian influenza. avian அப்படின்னா பேர்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ பேர்ட் கிட்ட இருந்து வர ஃப்ளூ தான் வந்து ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா. இட் இஸ் அ கண்டேஜியஸ் பேர்ட் டிசீஸ் காஸ்ட் பை வைரஸஸ். இதுவும் வைரஸ் தான் காஸ் பண்ணுது. பேர்ட்ஸ் தட் கேன் கேரி அண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஏவியன் இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ் இன்க்ளூட் போல்ட்ரி, வைல்ட் பேர்ட்ஸ் அண்ட் பெட் பேர்ட்ஸ். ஸோ எந்தெந்த பேர்ட்ஸ் வந்து இந்த வைரஸ் ஹியூமனுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போல்ட்ரி, சிக்கன், டர்க்கி, டக் இதெல்லாமே, அப்புறம் வைல்டு பேர்ட்ஸ், பெட் பேர்ட்ஸ். So it is caused by influenza virus H5N1. Swine flu வந்து H1N1, avian flu வந்து H5N1 virus cause பண்ணுது. Incubation period வந்து 2 to 7 days. Close contact with infected birds இருக்கும்போது இந்த infection வந்து நம்மளுக்கு வந்து வருது. So birds ஓட secretion from mouth, eyes, mucus, nasal secretion or droppings, bird feces இதெல்லாமே இந்த டிசீஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது. இன்ஃபெக்ட் சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர், காஃப், சோர் த்ரோட், ரன்னிங் நோஸ், மசில் அண்ட் பாடி ஏக்ஸ், ரெட்னஸ் ஆஃப் ஐஸ் இருக்கும், டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீதிங். இது எல்லாமே வந்து சிம்டம்ஸ் ஆஃப் திஸ் டிசீஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா sexually transmitted diseases. There are certain microorganisms which are transmitted by sexual contact from one partner to another. It is not caused by physical contact. Physically ஒருத்தர் தொடுறதுனாலலாம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த டிசீசஸ் வராது. only by sexual contact மூலமாக தான் இந்த டிசீஸ் நம்மளுக்கு வரும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எய்ட்ஸ், கொனரியா, ஜெனைட்டல் வார்ட்ஸ், ஜெனைட்டல் ஹெர்ப்ஸ் அண்ட் சிஃபிலிஸ் இது எல்லாமே வந்து sexually transmitted diseases. இதில் எய்ட்ஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். எய்ட்ஸ் அப்படின்றது வந்து எதனோட அப்ரிவேஷன்னா அக்வர்ட் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி சிண்ட்ரோம், அதோட அப்ரிவேஷன் தான் AIDS. It is caused by retrovirus, RNA virus ன்னு சொல்கிறோம், known as human immunodeficiency virus, HIV.
ஹியூமன் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சினா நம்மளோட இம்யூனிட்டியை சுத்தமாக குறைக்கிறது தான் அந்த இம்யூனோடெஃபிஷியன்சின்ற வேர்டோட மீனிங். ஸோ இந்த வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்தால் நம்மளோட இம்யூனிட்டியை சுத்தமாக வந்து குறைச்சிடும். ஸோ தட் நம்மளுக்கு எந்த டிசீஸை எதிர்த்து போராடுற அந்த இம்யூனிட்டி நம்ம பாடியில் சுத்தமாக போயிடும். ஸோ எல்லா டிசீஸும் நமக்குள்ளே வந்துடும் அண்ட் இவென்ச்சுவலி டெத். So this virus attacks the white blood cells or lymphocytes. White blood cells தான் வந்து நம்மளோட soldier of the body ன்னு சொல்வோம். It fights against all germs. So அந்த white blood cells வந்து affect பண்ணி பாடியோட immunity-ய weaken பண்றது தான் இந்த வைரஸோட வேலை. It is transmitted through sexual contact, blood contact, surgical equipments, maternal fetal transmission. எப்படியெல்லாம் இந்த வைரஸ் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் ஃப்ரம் இன்ஃபெக்டட் பர்சன் டு ஹெல்தி பர்சன். செகண்ட் வந்து பிளட் கான்டாக்ட், இன்ஃபெக்டட் பர்சனோட பிளட்டை வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணால் இந்த டிசீஸ் நம்மளுக்கு வரும். பை சர்ஜிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஒருத்தருக்கு யூஸ் பண்ண நீடில் அப்படியே இன்னொருத்தருக்கு யூஸ் பண்ணுறது, சிரிஞ்சை வந்து இன்னொருத்தருக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆன பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு ஹெல்தி பர்சனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறம் அம்மாவுக்கு ஏஜ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைக்கும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து வே ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இதோட சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ், ப்ரொலாங்டு ஃபீவர், ஸ்வெட்டிங் அட் நைட், க்ரானிக் டயரியா ஆர் சம் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் சிம்டம்ஸ். ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்ஐவி வைரஸ் பாருங்கள், இப்படி தான் இருக்கும். உள்ள ஒரு RNA, வெளியில் ப்ரோட்டீன், இதெல்லாம் இருக்கும். இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்ஐவி. ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் வந்து டிஸ்போசபிள் சிரஞ்சிஸ் அண்ட் நீடில்ஸ் ஷுட் பி யூஸ்ட். ஒருத்தருக்கு யூஸ் பண்ண நீடில் அண்ட் சிரஞ்சி இன்னொருத்தருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ப்ரொடெக்டட் அண்ட் சேஃப் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் இருக்கணும். ஸ்க்ரீனிங் ஆஃப் பிளட் பிஃபோர் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன். பிளட் இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனிங் கண்டிப்பாக பண்ணணும். அப்போது அதில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றது தெரியும். அப்புறமா வந்து ரேசர்ஸ் அண்ட் ஷேவிங் பிளேட்ஸ், அதனால கூட இந்த டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ ஒருத்தர் ஷேவ் பண்ணும்போது வர பிளட், இன்ஃபெக்டட் பர்சனுக்குலேருந்து வர பிளட் வந்து அதையே வந்து நம்ம இன்னொருத்தர் யூஸ் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஹெல்தி பர்சனுக்கு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் போகும். ஸோ பிளேட்ஸ், ரேசர்ஸ் ஷேர் பண்ணக்கூடாது. எய்ட்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன் பற்றி நிறைய எஜுகேட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும். ஸோ ஹெச்ஐவி வந்து எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்கன்னா 1981 யூஎஸ்ஏல ஹட்டாயில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாங்க. இந்தியாவில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எவிடன்ஸ் வந்து ஏப்ரல் 1986 தமிழ்நாடுலேருந்து ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க. எய்ட்ஸோட வேக்சின் வந்து இன்னும் அப்ரூவ் ஆகலை. பட் RV144 ட்ரையல் வந்து இட் வாஸ் கண்டக்டட் இன் தாய்லாண்ட் இன் 2003 அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வேர் ப்ரெசென்டட் இன் 2011. பட் ஸ்டில் இது இன்னும் அப்ரூவ் ஆகலை இந்த வேக்சின். Next sexually transmitted disease is hepatitis B or serum hepatitis ன்னு சொல்கிறோம். இது வந்து it is caused by hepatitis B virus, HBV. இந்த வைரஸ் வந்து it damages liver cells causing acute inflammation and liver cirrhosis. ஸோ இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் வைரஸ் எல்லாமே வந்து லிவரை தான் அட்டாக் பண்ணும். முன்னாடி பார்த்த ஹெப்படைட்டிஸ் A வைரஸும் கூட. It is transmitted from infected mother to their babies or by sexual contact. So mother கிட்ட இருந்து பேபிக்கு வருது, sexual contact மூலமாகவும் வருது. It is also transmitted by contact with infected person's secretions such as saliva, sweat, tears, breast milk and blood. So infected person ஓட saliva நம்ம மேலே போனா, நமக்குள்ளே போனாலும், sweat அது போனாலும், tears அதெல்லாம் நமக்குள்ளே போனாலும் இந்த டிசீஸ் நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபீவர், லாஸ் ஆஃப் அப்படைட், nausea, vomiting, yellowness of eyes and skin, jaundice, itching of skin, light colored stools, joint pain இதெல்லாமே இருக்கு. Prevention and control வந்து screening of blood donors before blood donation can prevent the transmission. Injection of drugs to be prevented. Safe and protected sex should have. Razors of sharing razors should be avoided. So நம்ம எய்ட்ஸில் பார்த்தா அதே ப்ரிவென்டிவ் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணோம். ஹெப்படைட்டிஸ் B வேக்சின் இருக்குது. இட் ஆஃபர்ஸ் எக்ஸலண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் HBV. வேக்சின் இஸ் சேஃப் அண்ட் ஹைலி எஃபெக்டிவ். ஸோ வேக்சின் போட்டுக்கிட்டா இந்த டிசீஸ்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கலாம். Some of the other sexually transmitted diseases caused by bacteria and virus are discussed in this table. Bacteria cause பண்ணுற disease வந்து gonorrhea,
caused by Neisseria gonorrhea sexual contactல வருது urethra affect ஆகுது urethra அப்படின்றது என்னன்னா நம்ம urine pass பண்ற அந்த tip that is your urethra discharge from genital openings pain during urination are the symptoms next syphilis caused by Treponema pallidum sexual contact la varudhu minute abrasion on the skin or mucosa of the genital area adhaadu genital area la light ah vandu skin vandu abrasion na skin vandu teenju poirukkiradhu da vandu இந்த disease oda affect our tissue symptoms vandu ulceration on genitals skin eruption next virus causing sexually transmitted disease vandu genital herpes simplex virus is the causative organism mode of transmission vandu sexual contact entry through mucous membrane of genital region genital organs of male and female individuals affect ஆகுது symptoms vandu painful blisters na koppalam painful blisters in mouth lips face and genital region irukum next genital warts human papilloma virus idu cause panadhu HPV virus sexual contact skin to skin kuda idu spread agum genital areas of male and female individuals affect ஆகுது vaginal discharge itching bleeding and burning irukum next is your immunization அப்படின்றது என்ன it is a process of developing resistance to infections by administration of antigens or antibodies inoculation of vaccines into the body to prevent diseases is called vaccination so immunization அப்படின்றது என்னன்னா it is a process of developing resistance to infection ஒரு infection எதிர்த்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்மளோட பாடியில உண்டாக்குறது தான் immunization it is nothing but the vaccination இப்போ vaccination நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அந்த diseases எதிர்க்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம பாடிக்குள்ள வந்துரும் that is immunization one effective way of controlling the spread of infection is to strengthen the host defense அதாவது நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த defense system immunity வந்து strengthen பண்ணிட்டோம்னா டெஃபினட்டா disease வந்து spread பண்ணலாம் அதுதான் வந்து immunizationல we are accomplishing so it is also a cost effective weapon ஏனா வந்து நம்ம அந்த எதை நமக்கு எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டிசீஸ் காஸ் பண்ணுதோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமே எடுத்து அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணி இல்லை கில் பண்ணி தான் இந்த வேக்சினை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ இட் இஸ் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் large proportion of the community வந்து வேக்சின் பண்ணிட்டாங்கன்னா say 80% 75% of the community vaccinate ஆயிட்டாங்கன்னா மீதி இருக்க 25% ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரொடெக்ட் ஆயிடுவாங்க vaccination and its types vaccination வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி living microorganisms வந்து prepare பண்ணலாம் killed microorganisms prepare பண்ணலாம் living microorganisms வந்து ரொம்ப small amountல நம்ம பாடியில போடும்போது நார்மலா நம்மளோட ஹியூமன் இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் அதை எதிர்த்து அழிச்சிடும் அந்த ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம உடம்புலேயே இருக்கும் இப்போ எப்போ வேணும்னாலும் அந்த டிசீஸ் வந்தாலும் உடனே நம்மளோட பாடியோட இம்யூனிட்டி அதை எதிர்த்து அந்த micro organisms அழிச்சிடும் so live vaccines are prepared from living organisms the pathogen is weakened and administered live organisms தான் பட் கொஞ்சம் வீக் பண்ணி அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவாங்க நம்ம பாடியில எக்ஸாம்பிள் BCG and oral polio vaccine so in the process of vaccination வந்து it was introduced by Edward Jenner according to World Health Organization Jennerian vaccination has eliminated smallpox totally from human population. So vaccination வந்து introduce பண்ணவர் வந்து எட்வர்ட் ஜென்னர் இந்த எட்வர்ட் ஜென்னரோட இந்த வேக்சின் வந்து smallpox அப்படின்ற அந்த சின்னம்மை அப்படின்ற அந்த நோயை உலகத்துல இருந்தே அழிச்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து கில்டு வேக்சின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா or virus are killed by heat or chemicals and in the killed vaccines வந்து நமக்குள்ள inject பண்ணுவாங்க they require a primary dose followed by a booster dose first ஒரு dose போட்டு அப்புறம் இன்னொரு booster dose போடுவாங்க example typhoid cholera pertussis vaccines லூயிஸ் பாஸ்டர் அப்படின்றவர் தான் வந்து French
microbiologist. He coined the term vaccine. Vaccine வந்து அந்த term coin பண்ண scientist வந்து லூயிஸ் பாஸ்டர். அவர் வந்து சிக்கன் பாக்ஸ், காலரா, ஆந்த்ராக்ஸ் வேக்சின்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணாரு. நெக்ஸ்ட் வந்து இம்யூனைசேஷன் ஷெட்யூல். வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்தெந்த இம்யூனைசேஷன் பேபி பிறந்ததுலேருந்து பெருசாகிற வரைக்கும் எந்தெந்த இயரில் அட்மினிஸ்டர் பண்ணோம் அப்படின்ற அந்த ஷெட்யூலை வந்து நம்மளுக்கு 1970 கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டேபிள் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி பிசிஜி அப்படின்றது வந்து பேசிலஸ் கால்மெட் கியூரின் அப்படின்ற ஒரு வேக்சின். இட் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை 2 French workers, Calmet and Guerin. Calmet அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட், கியூரின் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட், இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண பிசிஜி அப்படின்ற இதுதான் வந்து பேசிலஸ் கால்மெட் கியூரின்ற வேக்சின் தான் பிசிஜி வேக்சின். இது வந்து வீக்கெண்ட் பண்ணி டியூபர்குலோசிஸ் அதாவது டிபிக்கு அகெயின்ஸ்டாக கொடுக்குற வேக்சின். டிபிடி அப்படின்றது வந்து ட்ரிபிள் வேக்சின் சொல்கிறோம். இது வந்து கம்பைன்டு வேக்சின் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் டிப்தீரியா, பர்டியூசிஸ் அண்ட் டெட்டானஸ். ஸோ டிபிடி டிப்தீரியா, பர்டியூசிஸ் அண்ட் டெட்டானஸ் இந்த 3 டிசீஸ்க்கும் அகெயின்ஸ்டாக கொடுக்குற வேக்சின் தான் டிபிடி வேக்சின். நெக்ஸ்ட் எம்எம்ஆர், மம்ஸ், மீசல்ஸ், ருபெல்லா வேக்சின். இது வந்து இந்த 3 மம்ஸ், மீசல்ஸ், ருபெல்லாவை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குற வேக்சின். டிடி அப்படின்றது டியூவல் ஆன்டிஜன் ஆர் கம்பைன்ட் ஆன்டிஜன். இட் கிவ்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் டிப்தீரியா அண்ட் டெட்டனஸ். நெக்ஸ்ட் டிடி. டிடி வந்து டெட்டானஸ் டாக்ஸாய்டு, டாக்ஸின் ஆஃப் டெட்டானஸ் பாக்டீரியாவுக்கு கொடுக்கறது. டிஏபி அப்படின்றது என்னன்னா கம்பைன்டு வேக்சின் பேராடைஃபி ஏ, பேராடைஃபி பி, டைஃபாய்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக கொடுக்குற வேக்சின் டிஏபி. ஸோ WHO கொடுத்த இம்யூனைசேஷன் ஷெட்யூல் இதுதான். நியூபார்னுக்கு பிசிஜி ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் கொடுக்குறாங்க. 15 டேஸில் குழந்தை பிறந்து 15 டேஸில் ஓரல் போலியோ கொடுக்குறாங்க. 6th வீக்கில் டிபிடி அண்ட் போலியோ கொடுக்குறாங்க. 10th வீக்கில் டிபிடி அண்ட் போலியோ, 14th வீக்கில் டிபிடி அண்ட் போலியோ, 9 to 12 monthsல மீசல்ஸ், 18 to 24 monthsல டிபிடி அண்ட் போலியோ அகெயின், 15 months to 2 yearsல எம்எம்ஆர், 2 to 3 yearsல வந்து டிஏபி, 4 to 6 years டிடி அண்ட் போலியோ, 10th இயர்ல டிடி அண்ட் டைஃபாய்டு, 16th இயர்ல டிடி அண்ட் அகெயின் டைபாய்டு செகண்ட் பூஸ்டர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஆக்டிவிட்டி இருக்குது இன்னைக்கு. நீப்பா வைரஸ் அப்படின்ற வைரஸ் வந்து ரீசெண்டாக 2018 வந்து வந்துச்சு. ஸோ யூ ஹாவ் டு கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் நீப்பா வைரஸ். வாட் இஸ் நீப்பா வைரஸ், how it gets transmitted, mention the preventive measures taken by government to check the disease. ஸோ நீப்பா வைரஸ் என்ன, எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, இதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஆர் கவர்மெண்ட் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க, இந்த ஆக்டிவிட்டி யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் ஆன் திஸ் lesson. So with this we are completing this lesson. So go through பண்ணுங்க. It's very easy and very interesting lesson. So நிறைய information நம்ம இதுல இருந்து கத்துக்கலாம். ஏதாவது doubtsனா கண்டிப்பா கால் பண்ணுங்க. Thank you.